नमस्कार प्रिय श्रोता प्रिय भाई भौणी माने प्रिय बंधु गत केते सप्ताह धरी आमे मार्क लिखित सुसमाचार उपरे चिंता करूछु और मार्क लिखित सुसमाचार रे जो जो दृष्टांत दिया जाय अछि यीशु ख्रीष्ट विषय में अधिक भाव शिक्षा करूछु। ताहले चलंतु आमे एही सप्ताह पाठ आरंभ करिबा आउ एही सप्ताह पाठ होछि शेष दिन बा अंतिम दिन विषय रे यहा भल भाव जानिबा पाई चलंतु सही पवित्र आत्मा को साहाय्य नहीं सदा प्रभु को नाम रे प्रार्थना करिबा। हे आम्भमानक सर्वशक्ति सर्वज्ञानी प्रेमर सागर दयामय अंतर्जमी अनुग्रह परम पिता धन्यवाद अर्पण करुअछु वर्तमान जो समय मान को प्रदान करुअछ तुम से पवित्र शास्त्रु और सबस्व पाठरु जहाँ आम शिखिबु ताहा जानिबा पाई ताहा बुझिबा पाई आमान को शक्ति ज्ञान रे बुद्धि रे और पवित्र आत्मा द्वारा परिचालन कर परिशेष जेबे तुम तुम सही सहस्रदूतों सह आसिबे सेतेबेले आमानक बासुतानंद त्राणकर्ता प्रभु यीशुଙ୍କ मधुरमय नामରେ ଏହି ଛୋଟ ବିକ୍ଷମ ଅଛି ଗ୍ରହଣ କର ଆମେନ୍। ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାବ ସ୍କୁଲ को स्वागत କରୁଅଛୁ। विशेष भाବରେ जो भाई भौणी माने सदा सर्वदा आम ଏହି ସାବ ସ୍କୁଲ ପାଠରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ विशेष भाव में धन्यवाद करुअछि। ताले चलंतु आम एही सप्ताह स्वर्णपद देखिबा जहाँ हमें मार्क 13, 26 और 27 रे आमे पाउअछु। सेठी हमें यीशु को कथा में देखुअछु और यीशु कहंती अपना शिष्य मानकु से कहंती जेतेबेले लोके मनुष्य पुत्र को महापराक्रम और महामहिमा सह मेघमालारे आगमन करिला देखिबे से समय से दूत मानकु प्रेरण करी पृथ्वीर शेष सीमारू आकाशर शेष सीमा पर्यंत चतुर्थ दिगरु अपना मनोनीत लोक मानकु एकत्र करिबे। बंधु मार्क 13, 26, 27 ये जो साबस्कु पाठ आम विशेष भाव यही विषय में ध्यान करवा कि मनुष्य पुत्र प्रभु पुत्र से महापराक्रम और महिमारे मेघ मालारे से आगमन करिवे और यह सब लोक समूह देखिबे आउ सही समय रे सही सदा प्रभु परमेश्वर अपना दूत मान को जहा प्रेरण करी पृथ्वीर शेष सीमा को आकाशर शेष सीमा पर्यंत चतुर्थ दिगरु अपना मनोनीत लोक मान को एकत्र करने पाए आदेश देव। यह होची यही सप्ताह पाठ। ताले चलंतु आमे आगो को पढ़िबा। प्रथम आमे देखिबा अर्पण रे दुईटी छोट मुद्रा बा अर्पण रे दुईटी छोट टंका जहा मार्क 12, 41 to 44 रे यदि आम पढ़िबा सेठी जने विधवा जनक विषय कहुछि आउ जीसु ए विषय कौन कहले ता विषय आमे आमे देखु किपरि विधवा स्त्रीटा प्रभु सेवारे दान कले आउ किपरि धनी लोक माने प्रभु सेवारे सेवा दान देले से विषय में देखिबा। आम ये देखुअछु जीशु ख्रीष्ट भंडार सम्मुख बसी
लोक समूह किपरि से जो भंडार बस रे पैसा पकाउछन्ति ताहा देखुथिले। आ सेतेबेले से देखिले अनेक धनी लोक सेथिरे बेसी टंका पकाइले। आउ से समय यीशु देखंती जने दरिद्र विधवा से आसी एक बाहुला मुद्रार दुई क्षुद्र मुद्रा सेथिरे पकाइला। आउ जेबे से पकाइला तहिरे यीशु अपना शिष्य मानक डाकी निकट को डाकी से कहिले मु तुमानकु सत्य कहूछि कि भंडार मुद्रा पकाउथिबा समस्त लोकंक अपेक्षा एही दरिद्र विधवा अधिक पकाई अछंती। बंधु बेले बेले आम धन दप टंका जहाँ किछि अछि सेथिरो किछि आमे प्रभु को दान करिथाउ। जहाँ प्रभु आबानु को आशीर्वाद करिसंती सेही आशीर्वाद रे किछि अंश आमे प्रभु को देइथाउ। मात्र आमे एठी ए जो विधवा विषय आमे मार्क 12:41-44 रे आमे पावछु सेठी यीशु एही विधवा स्त्री को विषय कहंती। आउ से कहंती कि से विधवा स्त्री को पाखरे बहुला मूल्यर दुई क्षुद्र मुद्रा बा 2 टंका थिला। आ से 2 टंका से भंडार बॉक्स रे पकाई देला। कारण से कहंती एहीपरि समस्ते अपना अपना अतिरिक्त धनरु किछि किछि पकाइले। माने जहा किछि थिला से धनरो किछि टंका से माने पकाइले। किंतु ए जे आपनार अनाटन अवस्था निज प्राण बंचाइबा निमंते ताहार जहा किछि थिला से सब पकाइला। माने ए जो विधवा स्त्रीटा ता पाखरे जहा किछि थिला से सब पकाइला। से भाबिला नाही जदि मु एहा पकाई देबी ताले आज मु कोन खाइबी मु केमती बंचिबी एही किछि न भाबी से विधवा स्त्री से भंडार बॉक्स रे से 2 टंका पकाई देले। एही विश्वास रे जे परमेश्वर ताकू आहार देबे से दिनर जत्न नेबे जेपरि कि आगरु से नथिला। बंधु एहीपरि आमे देखुछु। चलंतु आमे आगको बढ़िबा कि आमे माने मध्य निजको ख्रीष्टंका ठारे संपूर्ण रूपे संपूर्ण करिबाकू पड़िबो। जेहेतु परमेश्वर आमानकू जीवन रे रखुछंती। आउ सेही कृतज्ञता रे सेही धन्यवाद रे जहा किछि आम पाखरे अछि ताहा आमे सब किछि देबाकू हेबो। यदि आमे निजको परमेश्वर को हस्तरे समर्पण करिबा ताहले से आमानकर सब किछि जत्न नेबे। आ एहा थिला से विधवांक उदाहरण। से जानिथिला कि परमेश्वर को साहाय्य तांगठारे अछि आ परमेश्वर तांको साहाय्य करिवे। सदाप्रभु को कार्य को आमे जहा देइथाउ सेथिरे विश्वस्त करिवार महत्व विषय एही कहानी हमको कौन शिक्षा दिए टिकिए चिंता करंतु। तापरे आमे देखिबा सेई जो मंदिर यीशु प्रभु बाहर को जाती आउ से कहती कि गोटे पत्थर अन्य पत्थर उपरे रहिबो ना। जदि आमे पढ़िबा मार्क 13:1-13 सेठी शिष्य माने से मंदिर विषय गर्भ करी कहती से इस्राएल माने से मंदिर विषय गर्भ करी कहती आओ गर्भ करती कि एई जो मंदिर सबुठु सौंदर्य आओ सारा संसार यार सौंदर्य को
ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ମାର୍କ 13:1-13 ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ, ଯୋଉ ମନ୍ଦିରରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବସି ସେଇ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଦେଖିବା। ମନ୍ଦିର ଧ୍ୱଂସ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଯୀଶୁ କରନ୍ତି, ଯେପରିକି ସେ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତର ଓ କିପରି ପ୍ରସାଦ। ଏହିପରି ଶିଷ୍ୟ ଯୀଶୁକୁ କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପଥର, କେଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର, ଆଉ କିପରି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରସାଦ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ କଣ ଏହି ସମସ୍ତ ବହୁତ ପ୍ରସାଦ ଦେଖୁଅଛ? ମାତ୍ର ତମେ ମନେ ରଖ କି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତର ଅନ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ରହିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ହିଁ ଭୂମିସାତ ହେବ ଆଉ ଏହା ଯୁଗ ଶେଷର ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ଯୀଶୁ ସେହି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତର ଯାହା ତମେ ଦେଖୁଅଛ, ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଯାହା ତମେ ଦେଖୁଅଛ, ଏଇ ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ତମେ ଦେଖୁଅଛ, ଏଇ ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଏଇ ଯୋଉ ପଥର ଦିନେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ, ଧ୍ୱଂସ ହେବ ବୋଲି ଯୀଶୁ କହିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଧ୍ୱଂସ ହେବାର ଏହା ହଉଛି ଯୁଗ ଶେଷର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ତାପରେ ଯୀଶୁ ଜିତ ପର୍ବତ ଉପରେ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ବସନ୍ତେ ପିତର, ଯାକୋବ, ଯୋହାନ ଓ ଆନ୍ଦ୍ରିୟ ତାହାଙ୍କୁ ଗୋପନରେ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏସବୁ କେବେ ଘଟିବ ବୋଲି, ଯେହେତୁ ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିର ଧ୍ୱଂସ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର କେବେ ଧ୍ୱଂସ ହେବ ବୋଲି ପିତର, ଯାକୋବ, ଯୋହାନ ଓ ଆନ୍ଦ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗୋପନରେ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ହେ ଗୁରୁ, ଏସବୁ କେବେ ଘଟିବ? ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହନ୍ତି, ପୁଣି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏହି ସବୁ ସଫଳ ହେବା ସନ୍ନିକଟ ହେବ, ସେ ସମୟର ଲକ୍ଷଣ କଣ ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହ ବୋଲି ପିତର, ଯାକୋବ, ଯୋହାନ ଓ ଆନ୍ଦ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ତୁମେ ସାବଧାନ ରୁହ, ସାବଧାନ ବୋଲି କହିଲେ, କେହି ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ନ କରେ। ଏହିପରି ଯୀଶୁ କହିଲେ। କାହିଁକି ସେ ଏହିପରି କହିଲେ? ସେ କହିଲେ କାହିଁକି ମାନେ ଅନେକ ମୋ ନାମରେ, ଅନେକ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆସିବେ ଆଉ ସେମାନେ ମୁଁ ବୋଲି କହିବେ ଆଉ ଅନେକଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରୁହ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ସେ ବି କହିଲେ, ମାତ୍ର ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧର ବିଷୟର ସଂଗ୍ରାମ ଜନରବ ଶୁଣିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ବ୍ୟକୁଳ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏହି ସମସ୍ତ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ, ମାନେ ଏହି ସବୁ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧର ନାମ ଶୁଣିବ ବା ସଂଗ୍ରାମର ଜନରବ ଶୁଣିବ, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅ ନାହିଁ କି ଭୟ ହୁଅ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି କାଳ ସୁଦ୍ଧା ଯୁଗ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ମାନେ ଏହା ହେଲା ପରେ ବି ଯୁଗ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଜାତି ବିପକ୍ଷରେ ଜାତି ଓ ରାଜ୍ୟ ବିପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ଉଠିବ, ପୁଣି ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଭୂକମ୍ପ ହେବ ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରସବ ବେଦନାର ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର ବୋଲି ଯୀଶୁ କହିଲେ। କଣ କହିଲେ ବନ୍ଧୁ? ସେ କହିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ସଂଗ୍ରାମ ହେବ, ଏହା ତମେ ଶୁଣିବ, ମାତ୍ର ଏଟା ଯୁଗର ଶେଷ ନୁହଁ ବୋଲି କହିଲେ।
ତା ବାଦେ ସେ ବି କହିଲେ କି ଜାତି ଜାତି ରାତି ରାଜ୍ୟ ବିପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ଉଠିବ ଆଉ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଭୂକମ୍ପ ହେବ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ। ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରସବ ବେଦନାର ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର 1900 जो ସମୟରେ ଭାରତ ପୃଥିବୀ ଗତି କରୁଥିଲା, ଯାହା ଆମେ କୋଭିଡ-19 ବୋଲି କହୁ, ସେହି ସମୟ ଯେପରି ସାରା ପୃଥିବୀ ଏକ ପ୍ରସବ ବେଦନାର ନାରୀ ପରି ଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ। ମାତ୍ର ଏହା ଯୁଗର ଶେଷ ନୁହେଁ ବୋଲି ଯୀଶୁ କହନ୍ତି। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିବ, ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରସବ ବେଦନାର ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର ବୋଲି ଯୀଶୁ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଆପନା ଆପନା ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ, ନିଜ ନିଜକୁ ତୁମେ ସାବଧାନ କର, କାହିଁକି ଲୋକେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଚାର ସଭା ମାନଙ୍କ ସମାପନ କରିବେ, ଯେହେତୁ ତୁମେ ମୋ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛ। ଆଉ ଲୋକେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମାଜ ଗୃହ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରହାରିତ କରିବେ, କାହିଁକି ତୁମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୋ ବିଷୟରେ ତୁମେ କହୁଅଛ। ଆଉ ସେ କହିଲେ କି ଏସବୁ ହେବ ଏବଂ ମୋ ସକାଶେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ରାଜାମାନଙ୍କ ଚାମରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସାକ୍ଷାତ ଦେବା ପାଇଁ ଠିଆ ହେବ ବୋଲି କହିଲେ। ମତେ ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ବିରକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେ କହନ୍ତି ସମସ୍ତ ଜାତି ନିକଟରେ ଏଇ ଯୋଉ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଥମରେ ଆବଶ୍ୟକ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଣୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଘେନି ଯାଇ ସମର୍ପଣ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ କି ବ୍ୟାକୁଳ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କ କଣ କହିବା ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେହି ସମୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି କୁହାଯାଉଛି, ଏଣୁ ତେତେବେଳେ ଲୋକେ ତୁମମାନଙ୍କ ଘେନି ଯାଇ ସମର୍ପଣ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ତୁମମାନେ କଣ କହିବ ସେ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦଣ୍ଡରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଯାହା କହିବା ଦିଆଯିବା ତାହା କୁହ, କାରଣ ତୁମମାନେ ଭକ୍ତ ନୁହଁ, ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି କି ତୁମେ ବିରକ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ନାହିଁ, ଯେବେ ତୁମେ ରାଜାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶାସକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପରେ ଛିଡ଼ା ହେବ, ଆଉ ସେତେବେଳେ କଣ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ତୁମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହା ବାଦେ ଯୀଶୁ ବି କହିଲେ ଭ୍ରାତାକୁ ଓ ପିତା ପୁତ୍ରକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ପୁଣି ସନ୍ତାନମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠି ସେମାନଙ୍କୁ ବୋଧ କରିବେ। ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ। ଆଉ ମୋହର ନାମ ସକାଶେ ତୁମମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୃଣିତ ହେବ, ମାତ୍ର ଯେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବ ରହିବ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ, ଯେ କେହି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ଯେହେତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ମନ୍ଦିରର ମହିମା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ମନ୍ଦିରର ଅନାବଶ୍ୟକ ଚିନ୍ତାଧାରା କାରଣ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଃଖର ସହ କହିଲେ, ମୁଁ ଏସବୁ ଦେଖୁଛି, କୋଠା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଚମତ୍କାର ଅଟେ। ଆପଣ ଏହି କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅବିନାଶୀ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର କଥା ଶୁଣ, ସେହି ଦିନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପଥର ଅନ୍ୟ ପଥର ଉପରେ ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ। ବନ୍ଧୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ସହ ମୁଖ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯିବ, ବିଚାର କରାଯିବ ଏବଂ କେତେକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ। ଆଉ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଅଛି, ଆମେ
ଖବରକାଗଜ ଦ୍ୱାରା ଟିଭି ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ବି ଦେଖୁଅଛୁ, ଯାହା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣକୁ ଭୟ କରିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ଶୂନ୍ୟତା, ଯାହା ଆମେ ମାର୍କ 13:14-18 ପାଉଛୁ, ଯାହା ଯୀଶୁ ନିର୍ଜର ପୂର୍ଣ୍ଣତା କଣ ବୁଝାଏ ତାହା ଜାଣିବାରେ କଣ ସଂକେତ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ମାର୍କ 13:14-18 ପଢିବା, ସେଠି ଆମେ ପାଉଛୁ ଏହିପରି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଉତ୍କଣ୍ଠାକାରୀ ଘୃଣ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ଯେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦେଖିବେ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଯହୁଦା ପ୍ରଦେଶରେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ପର୍ବତମାଳାକୁ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେ ଛାତ ଉପରେ ଥାଏ ସେ ଆପଣା ଘରୁ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଘେନି ଯିବା ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇ ନ ଆସୁ ବା ଭିତରକୁ ନ ଯାଉ। ପୁଣି ଯେ କ୍ଷେତରେ ଥାଏ ସେ ଆପଣା ଚାଦର ଘେନି ଯିବା ପାଇଁ ଲେଉଟି ନ ଯାଉ। ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ଓ ସନ୍ନ୍ୟା ଦାବ୍ରୀ ଥାଏ ସେମାନେ କ୍ଲେଶର ପାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏହା ଯେ ଏପରି ଶୀତକାଳରେ ନ ଘଟେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ବନ୍ଧୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନରେ କେବେ ହେଲେ ଆମେ ସାଂସାରିକ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଯେବେ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯିବାକୁ ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବାର ଅଛି ବୋଲି ଏଠି ଆମେ ପାଉଅଛୁ। ପୁଣି 3 ସପ୍ତାହ ଉତ୍ତାରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଉନ୍ନୀତ ହେବେ ଓ ସେ ଅକିଞ୍ଚନ ହେବେ, ଆଉ ଆଗାମୀ ଅଧିପତିର ଲୋକମାନେ ନଗର ଓ ଧର୍ମଧାମ ନଷ୍ଟ କରିବେ ଓ ସ୍ଥାପନ ଦ୍ୱାରା ତାହାର ଶେଷ ହେବ। ପୁଣି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ନାନା ଉଚ୍ଚିନ୍ନାତ ନିରୂପିତ ହୋଇଅଛି, ଯେପରିକି 27 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ବନ୍ଧୁ କି ସେ 1 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକର ସହିତ ଦୃଢ଼ ନିୟମ କରିବ ଓ ସପ୍ତାହର ଅଦେଶ କାଳ ଯଜ୍ଞ ନୈବେଦ୍ୟ ନିବୃତ୍ତ କରାଇବ, ଆଉ ଘୃଣ୍ୟଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସକଳର ପକ୍ଷ ଉପରେ ନାଶ ଜଣେ ଆସିବ ବୋଲି। ପୁଣି ନିରୂପିତ ସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନାଶର ଉପରେ କ୍ରୋଧ ଢଳାଯିବ। ଏହିପରି ଦାନିଏଲ 9:27 ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ବନ୍ଧୁ, ଜେରୁସାଲେମ ସହର ଉଚ୍ଛେଦ ଆଣିଥିବା ରାଜକୁମାର ଯିଏ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ କିଏ? ଏହି ସରକାରକୁ ରୋମୀୟ ସେନାପତି ଟାଇସସ୍ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମନେ ହୁଏ ଯେ ସେ ଦାନିଏଲ 9:26-27 ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଉଥିବା ରାଜକୁମାର ଯିଏକି ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଅଛି। ବନ୍ଧୁ, ବରଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ଜେରୁସାଲେମ ଖସିଗଲା। ଆମେ କିପରି ଏହାର ସମସ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀରେ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ବାଇବଲରେ ଉପରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବା କି କିଏ ମନରେ ଭାବି ଚିନ୍ତା କର। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏକ ମହାନ କଷ୍ଟ ଦିନ। ଆଉ ଏହି ଶବ୍ଦଟି କଣ ସୂଚାଉଛି ତାହା ଆମେ ଦେଖିବା ମାର୍କ 13:19। ବନ୍ଧୁ, କଷ୍ଟକ ବୁଝାଏ ଯାହାର ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ପରଠାରୁ ସମାନ ତାଳମେଳ ନାହିଁ। ଏହା ଜେରୁସାଲେମର ପତନ ସମୟରେ ଘଟୁଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ। ଏହିପରି ମାର୍କ 13:19 ଆମେ ପାଉଛୁ ମଧ୍ୟ। ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀକୁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟ ଠାରୁ ଅଧିକ ଦୂରେଇ ଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ସୂଚାଇ ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ସେହି କାଳରେ ଏପରି କ୍ଲେଶ ଘଟିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ଦ୍ରୁତ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହିପରି କେବେ ବି ଘଟିବ ନାହିଁ, ପୁଣି କେବେ ବି ହିଁ ଘଟିବ ନାହିଁ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ବନ୍ଧୁ, ଏହିପରି ଯାହା ଆମେ ଦାନିଏଲ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି କି ସେହିପରି ସମୟ ଆସିବ ଯାହା 1260 ଶତାବ୍ଦୀ ବର୍ଷ ତା ପୂର୍ବ ଯଦି ଦେଖିବା 1260 ଦିନର ଏହି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଅଧିକ ଯାହା 1260 ଶତାବ୍ଦୀ ବର୍ଷ ସହିତ ସମାନ ଅଟେ। ଆଉ ଏହି ସମୟ 538 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1758 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1798ରେ ନେପୋଲିୟନ ପୋପଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସେନାପତିଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ, ଯାହା 1760 ବର୍ଷ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସହମତ ନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶକ୍ତି ଅତ୍ୟାଚାର କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ଏହା ଥିଲା କଷ୍ଟକର ସମୟ, ଯାହା ଆମେ ମାର୍କ 13:20-23 ଆମେ ପଢୁଅଛୁ। ସେଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ଏହିପରି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେହି ସମୟ ଯେବେ ପୁଣା ଥାନ୍ତେ ତେବେ କୌଣସି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି ସେ ମନୋନୀତ ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉକ୍ତ ସମୟ ନା କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଠାରେ କିବା ଦେଖ ସେଠାରେ କେହି ଯେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏପରି କହିବ ତେବେ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ, କାହିଁକି ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମାନେ ଉଠି ଏହିପରି ଚିହ୍ନ କରି ଓ ଅଭୂତ କର୍ମ ମାନ ଦେଖାଇବେ ଯେ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତେବେ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନେ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜଣାଇଲି ବୋଲି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। ହଁ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅନେକ ଭବବାଦୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ କି ସେ ସ୍ୱସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏହିପରି କରୁଛନ୍ତି ସେହିପରି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନେକ କଥା ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମନରେ ରଖନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ କୁହେ ଯେ କି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କହେ ନାହିଁ ସେ ହେଉଛି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ। ଯେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶ ମାନେ ନାହିଁ, ସେ ହେଉଛି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଭଣ୍ଡ ଭବବାଦୀ ମାନେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ ରୁହ, ସାବଧାନ ରୁହ, ଯେହେତୁ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ଯେଉଁ ଲୋକ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭ୍ରାନ୍ତରେ ପଡିଯାଇପାରେ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବା ପରେ କହୁଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ, ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସାବଧାନ ରହିବା, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ମାଥିଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ମାଥିଉରେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗତିବିଧି ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା, ତଥାପି ସେ ଏପରି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ବନ୍ଧୁ, ଯେପରି ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମ ଯୋଉ ସୈନ୍ୟପଦର ଯାହା ମାଥିଉ 13:26-27 ମଣିଷ ପୁତ୍ରର ଆଗମନ ବିଷୟରେ ବନ୍ଧୁ, ଯେପରିକି 24 ପଦରେ କୁହେ, ମାତ୍ର ସେହି ସମୟରେ ସେହି କ୍ଲେଶ ଉତ୍ତାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେବ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକ ଦେବ ନାହିଁ। ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ଆଉ ସେହି ସମୟ ହୋଇସାରିଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇସାରିଛି, ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକ ଦେଇ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ସମୟ ବି ହେଇସାରିଛି ଯାହା ଆମେ 25 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ କି ପୁଣି ନକ୍ଷତ୍ରମାଳା ଆକାଶରୁ ମଳିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଶକ୍ତି ସମୂହ ବିଚଳିତ ହେବ। ଏହା ଘଟି ସାରିଛି ବନ୍ଧୁ। ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ମଣିଷ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମହା ପରାକ୍ରମ, ମହିମା,
ସହ ମେଘମାଳାରେ ଆଗମନ କରିବା ଦେଖିବେ। ଏହି ସବୁ ଘଟିଲା ପରେ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ। ଯେତେ ଲୋକ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଯେତେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ନାମରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ସେହି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ମହାପରାକ୍ରମ, ମହାମହିମାରେ, ମହାଗୌରବରେ ସେହି ମେଘମାଳାରେ ସେ ଆସିବେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେ କଣ କରିବେ? ଯେପରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମୁଁ କହିଛି, ସେ ସମୟରେ ସେ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା କରି ପୃଥିବୀର ଶେଷ ସୀମାରୁ ଆକାଶର ଶେଷ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର୍ଥ ଦିଗରୁ ଆପଣା ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବେ। ବନ୍ଧୁ, ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ସବୁ ପଟରୁ ଚାରିପଟରୁ ସେଇ ଦୂତମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ଯାଅ ଚାରିପଟେ ଯାଇ ମୋର ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କର ବୋଲି ସେ ଏହିପରି ଆଦେଶ ଦେବେ। ଯେପରିକି ଆମେ ଯୋଉ ଡିମିରି ବୃକ୍ଷର ଶିକ୍ଷା ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଡିମିରି ବୃକ୍ଷର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଯାହା ଆମେ ପାଇଛୁ, ଯେତେବେଳେ ତାର ଶାଖା ସରସ ହୋଇ ଫଳବିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଳ ସନ୍ନିକଟ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ସେହିପରି ତୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଦେଖିଲେ ସେ ଦ୍ୱାରର ସନ୍ନିକଟ ଏହା ଜାଣ ବୋଲି ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମ ଦ୍ୱାରର ସନ୍ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେବେ ସେ ଏହିପରି ଘଟଣା ଗୁଡାକ ଦେଖିବ, ସେତେବେଳେ ତମେ ଜାଣ କି ସେ ସନ୍ନିକଟରେ ଅଛି। ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଏ ସମସ୍ତ ନ ଘଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି ଯୀଶୁ କହିଲେ। ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇବ, ଏହିପରି କହିଲେ। ମନେ ରଖ ମୋ କଥା ଏଇ ଯେ କି ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ହୋଇପାରିବ, ମାତ୍ର ମୋହର ବାକ୍ୟ ସମୂହ ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ଆଗମନର ଦିନ ଓ ଦଣ୍ଡର ଅଜ୍ଞାତ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଦିନ କି ଦଣ୍ଡ ବିଷୟ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗତ ଦୂତମାନେ କିମ୍ବା ପୁତ୍ର ସୁଦ୍ଧା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ପିତା ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ବନ୍ଧୁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜି କାଲି ପରଦିନକୁ ଏ ବର୍ଷ ଆର ବର୍ଷକୁ ଆସିପାରନ୍ତି, ଆସିବେ, ମାତ୍ର ସେ ଆସିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ଆମ ପରିବାରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ଆମର ସମାଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ଆମ ପରିଚୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ଆମ ବନ୍ଧୁକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ଯେହେତୁ ଏହା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଯେହେତୁ ଆମେ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଆଗମନ ବିଷୟରେ ପରିଚିତ ହୋଇଅଛୁ ଯେ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବହୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛନ୍ତି, ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁ ଶୀଘ୍ର ଆସିବେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେପରି ଆମେ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟତୀତ କରୁଛି, ଯାହା ଆମେ ଦେଖିବା। ଯେପରି ମୁଁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି, ଯୋଉ କୋଭିଡ ଯେ ମହାମାରୀ 19ରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା 20ରେ, ଏ ଘଟଣା ଆମମାନଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରୁଛି କି ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ସନ୍ନିକଟ। ଯାହା ଘଟୁଛି ତାହାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି। ସେଭେନ୍ଥ ଡେ ଆଡଭେଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଭାଇ ଭାବନାରେ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଭ୍ୟନ୍ତରିତ ଥିବା ଆମେ କିପରି ଏହି ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଆଶା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଗମନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ସୂଚାଇ ପାରିବା, ତାହା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଆସିବାର ସଠିକ ସମୟ ଜାଣିନାହୁଁ, ଆଜି ଆସିପାରନ୍ତି, ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିପାରନ୍ତି, କାଲିକୁ ଆସିପାରନ୍ତି, ସେ ଆସନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆଦେଶ ବା କହିବାକୁ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି କି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆସିବେ। ପରେ ସେହି
ସେବକ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଆସିବା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହୁଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏହିପରି ଲୁକ 12:35 ଲୁକ କହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ଆଶା ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଏବଂ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବିଚାରକୁ ଭୟ କରିବା, ତାଙ୍କର ଦୟା ପ୍ରସ୍ତାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା, ମହାନ ପାପ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସତ୍ୟକୁ ଅନୁଗତ୍ୟ କରି ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ସତର୍କତାର ସହ ଦେଖିବା ସହିତ ସେମାନେ ଆନ୍ତରିକତାର ସହ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱାରରେ ଅଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥାଏ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ଜ୍ଞାନୀ ସେବକ, ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ମାଂସରେ ଅଂଶ ଦିଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁ, କଣ ଆପଣମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କି? ଯେହେତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବହୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ସହ ନିକଟ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଯେପରିକି ଆମେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବା ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା। ହେ ଆମମାନଙ୍କ ସର୍ବଶକ୍ତି ସର୍ବଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରେମର ସାଗର, ଦୟାମୟ ଅନ୍ତର୍ଜମୀ ଅନୁଗ୍ରହ ପରମ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ତୁମ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲେ ସେହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିରେ, ଜ୍ଞାନରେ, ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଆମ ପାପ ସବୁ ତୁମ ସେହି ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ ପରିଷ୍କାର ରୂପେ ଧୋଇ ଦିଅ। ଆଉ ପରିଶେଷ ଯେବେ ତୁମେ ତୁମ ସେହି ସହସ୍ରଦୂତଙ୍କ ସହ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ବାସସ୍ଥାନ ଦିଅ ବୋଲି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧୁରମୟ ନାମରେ ଏହି ଛୋଟ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି, ଶୁଣି ଗ୍ରହଣ କର। ଆମେନ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର।